آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. تھینک یو سردار صاحب. انتخابات وغیرہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے امیڈیٹ مسئلہ جو اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم ایک ہم سے مذاکرات کر رہی ہے، ابھی پروگرام سے پہلے میں آپ سے یہی ہے کہ ان لائٹر میں پوچھ رہا تھا کہ ان کو کیا چاہیے ایگزیکٹلی کہ ہم اپنے بازو اور ٹانگیں کاٹ کے ان کو پیش کر دیں. مطلب کافی ٹف میجرز تو لے لیے ہیں. واٹ ایلس؟ جی بہت شکریہ شہزاد. آئی ایم ایف جہاں بھی جاتے ہیں ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تھائی لینڈ میں کیسے ہوا تھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایون جب رشیا آئی ایم ایف کے پاس جب گیا تھا، جب انڈیا آئی ایم ایف کے پاس تھا، شرائط ہمیشہ سخت ہوتی ہیں کیونکہ وہ قرضہ دے رہے ہیں اور ان کے نہ صرف بزنس اینگل ہوتا ہے، ان کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے جو میں نے آپ سے شاید آف ریکارڈ بھی ڈسکس کیا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو ایک فرق جو سب سے زیادہ ہمیں اس وقت محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو بھی شرائط ہوتی تھی نا، ان میں پہلے ویورز ملتے تھے، ان کے اندر پہلے نرمی پیدا کی جاتی تھی، ٹائم لائنز بڑھا دی جاتی تھی، اس کے اندر اس کی کمپلائنس جو تھی وہ نرم کر دی جاتی تھی، اس کو کیوں کو ایکسکیوز کر دیا جاتا تھا اس میں، تو وہ اٹ واز مچ ایزیئر. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے میں کہوں گا کہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے آئی ایم ایف کا خاص طور پہ ایک رویہ سخت ہوتا گیا ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے زیادہ تر جو اپنی جو تھی نا ساری جو ویورز تھے اور نرمی تھی، یہ سخت رویہ پاکستان اسپیسیفک ہے یا جنرل ہے؟ دیکھیے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی آتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تھائی لینڈ کے ساتھ وہ میں اس کی ایگزیکٹ ریفرنس آپ کو دوں گا کہ تھائی لینڈ نے ساری باتیں مانی، قرضہ لے کے اگلے دن کہا کہ ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف ایز اے سے نا کہ آئی ایم ایف از یوز ٹو اٹ، وہ آئی ایم ایف کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہمارا جو اس وقت جو مسئلہ آیا ہوا ہے نا وہ اصل میں ہے تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا. وہ کس طرح سے ہماری ایکسپورٹس تقریباً 2 سے 3 ارب کم ہوئی ہیں پچھلے فسکل ایئر کی نسبت. ہمارے کوئی 2 ارب کا ریمیٹنسز، 2-3 ارب ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں جو افیکٹ آ رہا ہے. جو بڑھنا تھا وہ نسبتاً تھوڑا سا کم ہوا اور پھر 1-2 اور ایکسپینسز ہوئے. اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا تقریباً 6 to 8 بلین کا ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے. جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 2 کھرب روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئی ایم ایف جب کہتا ہے، ہم اگر آئی ایم ایف کو یہ کہیں، میں واپس آ رہا ہوں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کو چاہیے کیا ہے. آئی ایم ایف کو جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم 200 ارب روپے اور اکٹھے کریں گے ٹیکسز کی مد میں یا لیویز کی مد میں یا اور ریونیو، گورنمنٹ ریونیو جو ہوتا ہے، تو آئی ایم ایف کہے گا جی وہ تو آپ کی اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو تو تقریباً 1.5 کھرب اس سے زیادہ چاہیے. تو اسی لیے آپ پھر اس طرح کر کے اس کو بلڈ اپ کریں. شرائط جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ جو لینڈر کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے اس کے اندر نرمی پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ جو میں خیال ہے پچھلے 4-5 سال سے میں جب سے میں ٹی وی پہ زیادہ تھوڑے اس بات پہ زیادہ میں بول رہا ہوں، یہ کہ ہمیں ایکٹیولی نیگوشیٹ کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. دس از ناٹ اے کارپوریٹ اینٹی، دس از اے ساورن کنٹری، اے ویری گڈ کلائنٹ آف آئی ایم ایف. ہم نے اس طرح سے کبھی بھی آئی ایم ایف کو کسی مشکل حالات میں نہیں ڈالا. آئی ایم ایف کو ہم نے ہمیشہ ان کی بات مانی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو نیگوشیٹ کریں گے. میرے خیال ہے حکومت یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کسی نہ کسی ایک ایکویلیبریم پہ لانا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. سردار صاحب فہیم سردار صاحب، یہ جو دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے ملے، جس کا جو دوبارہ سے اس کو ہمیں بتایا وزیر اعظم پاکستان نے بھی، تو یہ 417 ارب کی بڑی رقم ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. اور آپ پھر جب اگر ویسے واقعات شروع ہو جائیں تو پھر سوال اٹھتا ہے، تو پھر تو اگر ہمیں باہر سے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے تو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو رزلٹ نہیں ملتے، کیا یہ بھی تنقید یا سوال ہمیں سننا پڑتا ہے ایسی میٹنگز میں؟ اس طرح کے ہوں گے سوال، ڈپینڈ کرتا ہے باہر سے کون آ رہا ہے یہ کہنے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک ٹیررزم کا اس کی ایک انیٹمی ہوتی ہے، ٹیررزم کو ذرا بریک اپ کرنا ہوتا ہے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو ثانیہ جو پشاور میں ہوا ہے جس میں ہماری قیمتی بھائیوں کی جانیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، ابھی بھی اثاثہ ہیں جو چلے گئے، رخصت ہو گئے اس دنیا سے. اگر میں جب دیکھ رہا تھا فوٹیج تو دھواں ہلکا سا سفید نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب ہے آر ڈی ایکس استعمال ہوا ہے. آر ڈی ایکس پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے، تو مطلب کہ آپ کو یہ ساری کاسٹ دیکھنی پڑتی. دس از اے سیمیٹرک ایکٹیویٹی. اے سیمیٹرک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کم سائز سے آپ ایک بڑے سائز کو آپ
कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं, या आप बराबर आ जाते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं। जब आपने कॉस्ट की बात की, कॉस्ट इज अ मेजर इशू कि आप कितने आपको फंड्स मिलते हैं और आप उनको डिप्लॉय कैसे करते हैं। ठीक, एक सवाल जरूरी एक और ये है कि दहशत गर्दी की जंग में जब हम दाखिल हुए और उसके बाद हमारा नुकसान हुआ, इंसानी जानों का नुकसान, तो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन बार बार हमें जो हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजर्स थे वो बताते थे कि जी हमारा 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 150 अरब डॉलर का, कोई जो भी उन्होंने एस्टिमेट्स उस पर लगाए थे। तो ये दहशत गर्दी की जो इतनी बड़ी कॉस्ट है, ये यानी कि हमने चुकाई है और इसकी वजह से आज हम इस हालात पे खड़े हैं कि वो ना। मैं आपको सॉरी टू मैं आपको कह दूं कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जिससे मेरा ताल्लुक है, हमने कैलकुलेट किया इससे ज़्यादा है, इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा है जो नुकसान हुआ है। ठीक है जी, ये एक बहुत छोटी अमाउंट हम कोट कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे दो आपको बातें फौरन बताना मेरा फर्ज बनता है। नंबर वन कि एक तो जो नुकसान हुआ वो इससे ज़्यादा था, दूसरा कि हमारी जो रेजिलियंस है इकोनॉमी की और लोगों की, वो हमारे हिसाब से भी ज़्यादा है, हमने हिसाब उसका भी गलत रखा हुआ है। सो ये मैं बहुत एक हमारी रेजिलियंस और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में तो मैं बहुत फख्र से बोलता हूँ, लेकिन जो हिसाब जब निकाला कि असल में कितना नुकसान हुआ है तो उसका मतलब। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मैटर को पॉलिटिसाइज करने के साथ साथ ना बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं कि देखें जी आपके 5 अरब डॉलर से कम के रिजर्व रह गए हैं कि जो कि 20 या 25 दिनों के लिए काफ़ी हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स जिसमें सारा कुछ शामिल है, और उसके बाद हम दिवालिया हो जाएंगे। तो आप जिस रेजिलियंस की बात कर रहे हैं वो इस सारे उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में खड़ी होती है? ठीक है, रेजिलियंस जो है एक इसको मैं ब्रॉड कैनवस पे भी कहूँगा और स्पेसिफिक होकर भी मैं कहूँगा। पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा था दहशत गर्दी के, वो कोई मुल्क इससे नहीं गुजरा। हमारे पास स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि आप कोई मुल्क उठा के देख लें, वो इससे नहीं गुजरा। जर्मनी पे जो कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है जी, वो एक तरीके से हुई थी, लेकिन जर्मनी को भी हिटलर के वक्त ये कुछ नहीं फेस करना पड़ा था। और हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है। भारत मिसाल के तौर पे ये जो हमारा बदकिस्मती से है, जो हमारा एक इतना अजीब सा एक हमारा हमसाया है, अब भारत हमेशा दहशतगर्दी की बात करता है कि उनके बेंगलोर में, मद्रास में, बॉम्बे में, विशाखापट्टनम में, आपके इलाहाबाद में, दिल्ली में, आप कोई शहर उठा के देख लें, वहाँ पटाखे तक नहीं, टायर तक नहीं फट रहा, तो वो किस दहशतगर्दी की बात करते हैं? जो वाहिद दहशतगर्दी अगर हो भी रही है उस मुल्क में तो वो खुद करा रहे हैं RSS के जरिए, जो दुनिया इसकी गवाह है, एजेंसीज इसके हिसाब ले चुके हैं। तो जब दूसरे मुल्क आके, जब कोई और आके बाहर से ये कहता है कि जी आपके देखिए फाइनेंशियल रियलिटीज होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके कितने महीने का आप खर्चा निकाल सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 98 के जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे तो हमने PTCL के रिसीवेबल्स को सिक्योरिटाइज करके हमने अपना कैश फिर से शुरू किया था। सो हमारे पास हमेशा हमें बस थोड़ा सोचना होता है, थोड़ा फोकस और उस वक्त तो चंद $100 मिलियन के आपके पास रिजर्व रह गए थे उस वक्त अगर देखा जाए, लेकिन शायद वो एक डिफरेंट उसमें। सरदार साहब, अगर ये IMF का जो ये रिव्यू है कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल नेगोशिएशन हो गई, आपको किस्त मिल गई, फिर क्या होगा? हो गई कि आपका जो इकोनॉमिक साइकिल है वो फिर चल पड़ेगा इंटरनेशनल फ्रंट पे। इस वक्त पाकिस्तान को डोमेस्टिक रुपी लिक्विडिटी क्रंच नहीं है। जी बिल्कुल, आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का क्रंच है, और बिलखुसूस एक करेंसी में, वो डॉलर में। वो क्योंकि जो मैंने आपको बताया था तकरीबन जिस सर आप गैप का जिक्र कर रहे हैं 5 से 8 अरब डॉलर का, तो IMF तो आपको एक इतनी अमाउंट नहीं दे रहा, वो तो आपको देगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि क्या दूसरे लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को, कंट्रीज को इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो? वही बात है जी, क्योंकि लेटर ऑफ कंफर्ट आ जाता है ना, उसके अंदर ये होगा कि ADB, AIIB और आपका WB, वर्ल्ड बैंक जो है वो फिर आपको ज़्यादा फ्रीली आपके साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। मकसद ये है कि जो इस वक्त जो एक डॉलर का जो लिक्विडिटी क्रंच आया हुआ है उसको खोल लें ताकि इकोनॉमी फिर चल पड़े अपनी ज़रा फ्री अंदाज में। आपके ख्याल में कि अगर हम अच्छी प्लानिंग करें या इस अब से शुरू कर लें काम, या जो हम काम कर रहे हैं वो बेहतर अंदाज में करना शुरू कर दें, तो ये हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम साबित हो सकता है या नहीं? अगर हम ठीक तरह से करें, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में हम सरप्लस में होंगे। सही, बिल्कुल ठीक।